மேடையில் பேசுகிற அளவுக்கு தமிழ் எனக்கு தெரியாது, அது உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கண்டினியூ இன் இங்கிலீஷ். Soumithran made a very personal story. It says it's memories of a war child. But those personal stories become very important stories for generations ahead. I saw so many directors speak where in the West you have anything that happens of conflict, of war. So many films are made, whether it's the time in Germany, whether it's the time in Vietnam. I think all of us in India know those stories through the films they've made. But issues and conflicts that happen in our land to our people in India and outside of India are not spoken enough. At Spirit Media, about 5 years ago, we took an extreme effort to say, let's tell cultural stories, doesn't matter which language it's from. We started stories from Malayalam, we told stories from Marathi, now Tamil, Telugu obviously has been home. And I just first have to thank Karthik and the team to just support cinema like this. It's indie, it's important, it is soul, it is who we are. Being associated with this film is a huge honor. A bunch of you all were thanking me, but it's really, I have to thank all of you. And what a fine craftsman man you are, Soumithran, really. A film that has war, that has no blood, no bullets, but is deeply, deeply engaging with such fine actors around. I don't know all of you all, but every single time I saw this film 3 times from the time they sent it to me. The first, you came like in the middle of the night, I think, at some point to say, okay, let's watch the film now. I said, dude, I'm sleepy, let me watch it in the morning. And the first viewing, I was just worried. I said, okay, now when Naveen's character walks in, I said, okay, is there going to be some conflict with the government when we tell stories like this? Then we're like, okay, I'm touching a topic that usually is not touched upon. And then I realized that nobody in Tamil made these movies also. So I said, why are these guys calling me? Are they trying to throw me under the bus first and then get in that ride? So that was the first question I had. But a lot of you all spoke about the climax. The end of the film, there's something that which is so beautiful as a memory for everyone, which is celebrated so differently during war. Things that are normal become so extremely difficult, and I think today is a time where we are seeing global conflict. And all of you all said if a bomb is thrown some other part of the world, there's no gas in India right now in our house. So I think from tiny things like this, we will be in a situation where this might become our reality. So I think telling stories like this is very important. Cinema is the only place that you can tell it and you can have a sense of reality. There was somebody earlier on stage who said, actually Murugadas sir said this earlier, he said, in the 80s, early 80s and the 90s, the country, the citizens knew about what war meant. They knew protocols of war. They knew how to be or react with one another just as humans. I think that is forgotten in this generation and this time. So I think Neelira will become a very, very important film for now and times to come. So thank you, and thank you for getting this film to me, guys. Thank you so much. அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் டைம் எடுத்து இவ்வளோ நேரம் எல்லோரும் பேசுகிறது கேட்டு படத்தை பற்றி எல்லாமே கேட்டு உங்கள் டைம் எங்கள் டீம் ஸ்டோன் பெஞ்ச் டீம் கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, திருப்தியாகவும் இருக்குது. மெயின்லி எங்கள் டைரக்டர் இந்த கதையை சொல்ல வேண்டிய ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்குது இல்லையா, அது எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸ்டோன் பெஞ்ச் ப்ரொடக்ஷன். தொடர்ந்து என் கூட படம் பண்ணுறதுக்காக நல்ல ஒரு கேரக்டர், நல்ல கதையில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்க ஸ்டோன் பெஞ்ச் கார்த்திகேயனுக்கு, கார்த்திக் சுப்ராஜ் சாருக்கு, கல்யாண் அண்ட் த ஹோல் டீம் ஆஃப் ஸ்டோன் பெஞ்ச்க்கு ரொம்ப நன்றி. நான் ஃபஸ்ட்டாக நன்றி சொல்ல வேண்டியது சாருகேஷ், எங்கள் டைரக்டர், அம்மு பண்ண டைரக்டருக்கு. ஏன்னா அவர் தான் என்னை ஸ்டோன் பெஞ்சில் அறிமுகப்படுத்தினார் ஒரு தெலுங்கு படம் அம்முவால். ஸோ அந்த படத்துலேருந்து தெரியாது, லைக் கார்த்திக் சார் அந்த எடிட்டில் பார்த்தாரு, ஜிகர்ந்த XXL ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு. சோமிதரன் அந்த அம்மு படம் பார்த்தார், அதில் இந்த படத்தில் கேப்டனுக்கு ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. ஸோ தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்குது. ஸோ ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு. ஏன்னா என் ஃபேமிலி வாஸ் ரன்னிங் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ப்ரொடக்ஷன். ஒரு தொடர்ந்து 3 இயர்ஸாக என் ஃபேமிலி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன்னா ஸ்டோன் பெஞ்ச்க்காக. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நீலிரா பற்றி சொல்லணுன்னா, இது ஒரு அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது
அது எப்படி சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு டைரக்டரும் வந்து இங்கே அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு எப்படி பேசணும் தெரியல. பட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்து எங்கள் படத்தோட ட்ரைலரு, எங்கள் படத்தோட சாங், எங்கள் படத்தோட இன்டென்ஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் ஸ்பெஷலி ஆக்டர்ஸ், ஒவ்வொரு ஆக்டர்ஸ்க்கும் ரொம்ப 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 நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா இந்த படத்தில் நான் கேப்டனாக நடிச்சிருக்கேன். பட் என்னை கேப்டனாக நம்பி எல்லாருமே நடிக்கும்போது என்னை கேப்டனாக நம்பினாங்க. நவீன் சந்திராவோ இல்லை ஒரு ஆல்ரெடி நடித்த நிறைய படம் நடித்த ஒரு ஆக்டராக எல்லாமே ஒரு கேரக்டராக என்னை நம்பினாங்க. ஸோ அது அந்த நம்பிக்கைக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். சோமி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப கடமைப்பட்டிருப்பேன். ஏன்னா நான் நிறைய ஃபில்ம்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நிறைய ரோல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், எல்லாத்துலேயும் அப்ரிஷியேஷன் வருது. பட் இந்த படம் ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம். பிகாஸ் இட் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் பாலு மகேந்திர சார் அண்ட் நீங்கள் சொன்னீங்க த சீட் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ஹிம்னு சொன்னீங்க. பட் இப்படி ஒரு கதையில் இப்படி ஒரு கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் April 3 இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது. சார் சொன்ன மாதிரி ஓடிடியில் வந்தால் பார்த்துக்கலாம், எல்லாமே வாங்க தியேட்டரில் பாருங்கள். பிகாஸ் ஒவ்வொரு சவுண்டும் ஒவ்வொரு எமோஷனும் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் ஒரு தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக முயற்சி பண்ண ஷார்ட்ஸ் ஃபிலிம் இது. ஸோ உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த த்ரில்லிங் ஃபேக்டர் நீங்கள் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோன்னா ஒரு நல்ல சவுண்டில் ஒரு க்ளோஸ்டு 4 வால்ஸில் பார்த்தா இந்த படத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த படத்தோட ஃபீல் ப்ளஸ் அங்கே நடந்த ஒரு சம்பவம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப உணர்ந்து ஃபீல் பண்ணலாம். அண்ட் முக்கியமாக இங்கே வந்திருக்க எல்லா லெஜெண்டரி டைரக்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ், நன்றி. அண்ட் எங்கள் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ப்ரொடக்ஷனுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல். நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ப்ளீஸ் வாட்ச் திஸ் ஃபிலிம். இப்படியே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல கான்டென்ட்டு, நல்ல ஆக்டர்ஸு. நாங்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஃபிலிமாக ஒரு 2 ஃபிலிமாக பண்ணி வந்த ஆக்டர்ஸ். இந்த ஃபிலிமில் சௌமித்ரன் பண்ண ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்னென்னா, நேஷ்னல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமா, FTI, தியேட்டர் ஆர்ட்ஸ், அங்கேருந்து ஒவ்வொரு ஆக்டர்ஸு அங்கேருந்து ஆடிஷன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ டைவர்ஸ்டான ஒரு கிராஃப்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்தது. சில ஆக்டர்ஸ்க்கு தமிழ் வராது, சில ஆக்டர்ஸ்க்கு தெலுங்கு வராது, சில ஆக்டர்ஸ்க்கு ஈழத்தமிழ் வராது. பட் எனக்கு ஈழத்தமிழ் ஐடியாவே இல்லை. பட் இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆக்டர்ஸ் கூட நடிக்கும்போது அவங்க வந்து என்னை கேப்டனை நினச்சி என் கிட்டேயும் வரல. பிகாஸ் அந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து யாருமே என் கிட்டே வரல. பட் நானே போய் என்னை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பேசும்போது அவங்க எடுத்த ஒரு வழி, அவங்க எடுத்த ஒரு எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் டிஸ்ஹார்ட்னிங். அட் த சேம் டைம் இப்படி ஒரு கதை சொல்கிற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்க்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்லணும். ப்ளீஸ் கீப் டூயிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ். அண்ட் எஸ், வி ஆல் ஆக்டர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் this production. Anytime we will be there for this production. Thank you so much. April 3 இந்த film release ஆகுது, ப்ளீஸ் பாருங்கள். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். தூர்தர்ஷன் இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டப்ப தூர்தர்ஷனில் ஒளிபரப்பப்பட்ட ஒரு சீரியல் வந்து ராமாயணம் இந்தியா முழுக்க ஒளிபரப்பு ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்லா ஊர்லேயும் ராமாயணம் ஒளிபரப்புற ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு சாமி கும்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க, அதை வணங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, அந்த நேரத்தை அவங்க ஒதுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்தியா முழுக்க அது ஒரு பெரிய தீ மாதிரி பரவுது. அப்படி பரவறப்ப தான் ராம ஜென்ம பூமியினுடைய அந்த குழு கிளம்பி ஒரு பெரிய கருத்தியலை விதைக்குது. பாபர் மசூதி இடிக்கப்படுகிறது. இப்படி ஒரு கருத்தியல் இன்னைக்கும் இந்தியா முழுக்க விதைக்கப்பட்டு இருக்கு. வெறுப்பு பரப்பப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. காஷ்மீர் ஃபைல் ஆகட்டும், துரந்தர் ஆகட்டும், இந்தியா முழுக்க இப்படி ஒரு வெறுப்பை பரப்புகிற ஒரு பெரிய சூழலில் வெறுப்புக்கு எதிராக கவுண்டர் பண்ற ஒரு கலையை கையில் வைத்திருக்கிற இயக்குனர்கள் இந்தியாவிலே தமிழ் இயக்குனர்கள் மட்டும்தான் என்பதை இந்த மேடையில் ஆணித்தரமாக நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். வெற்றிமாறன் துவங்கி கார்த்திக் சுப்புராஜிலிருந்து ராஜமுருகன் வரைக்கும் இதை கவுண்டர் இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்த சினிமாவுக்கு எதிராக ஒரு ஆர்ட்டை முன் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். கார்த்திக் சுப்புராஜன் ரொம்ப பிடிக்கும், இறைவி ரொம்ப பிடிக்கும், டபுள்எக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் ஒரு பொலிட்டிக்கலை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார். இந்தியா முழுக்க ஆயுதமும் ரத்தமும் வெறுப்பும் ஏதோ காரணத்துக்காக கக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. ஒரு ஃபிலிமை நான் கவுண்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற வேண்டிய ஒரு பெரிய சூழல்ல வெறுப்பின் கொற்றம் வீழ்க, அன்பு அரமண எழுக அப்படிங்கிற ஒரு படமாகத்தான் நான் வந்து
சோமிதரன் இயக்கிய இந்த நீலீராவை பார்க்குறேன். நீலீரா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என் வீட்டில் என் பையன் கேட்டான், டாடி வார் வந்துருமா, லாக்டவுன் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆயிருமா அப்படின்ட்டு. அந்த கேள்விக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியல. என் ஒய்ஃப் கேட்டாங்க, அடுத்த ஷூட்டிங்லாம் நடக்குமா, மொத்தமாக மூடிடுவாங்களா மொத்தமாக அப்படின்ட்டு. இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுனே தெரில. ஆஃப்டர் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இப்படி ஒரு கடுமையான ஒரு சூழலை சந்திக்க இருக்கப்போ, இந்த போருடைய மொத்த சூழலும் நம்ம ஊருக்குள்ளே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரப்போகுது. அதை தவிர்க்கவே முடியாததாக இருக்கும். நேற்று ஒரு கதையாக நம்ம ஸ்ரீலங்கன் கதையிலிருந்து, முத்துங்கிலிருந்து, சோபாசக்தியிலிருந்து, சயந்தர்லேருந்து எல்லா கதை மூலியமாக போர் எப்படி நடக்குது அது ஒரு கதையாக பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். வார் சூழலில் துப்பாக்கி வெடித்து செதறதையும், ரத்தம் தெறிக்க தெறிக்க ஓடுறதையும், கால் தனியாக விழுறதும், தலை தனியாக விழுறதையும் ஒரு படமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறப்ப, ஒரு போர் படத்தை கத்தி இல்லாமல், துப்பாக்கி சவுண்டு கேட்காம, ரத்தம் இல்லாமல், ஒரு மரணம் கூட நிகழாமல் சோமிதரன் பிரசன்ட் பண்ணது இருக்குல்ல, கலையினுடைய தீவிரம் என்பது. இந்த படத்தை ஏன் நேசிக்கிறேன்னா, எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு கலையை முன்வைக்க முடியுங்கிறத வந்து சோமிதரன் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்க. ஒரு மரணம் நிகழ்ந்துடக்கூடாதுங்கிறத எத்தனை அற்புதமாக ஒருத்த முன்வைக்கிறாங்கிறப்பதான் இவன் பெரிய ஆள்றா அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. இந்த படம் முடிகிறப்ப ஒரு கமர்ஷியல் டைரக்டரா, ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டரா நம்மளுக்குள்ள ஒரு பதவியெடுத்து இருந்துகிட்டு இருக்கும். இந்த இடத்துல இது வெடிச்சிடலாம், இவங்க செத்துருவாங்க, இது நடந்துரும், இது நடந்துரும் அப்படின்னு இந்த படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸ் அப்போ எனக்கு மனசு பதறிக்கிட்டே இருந்துச்சு. நான் இத்தனை வருஷம் கமர்ஷியல் பண்ணுற படத்தை பார்க்குற ஒரு டைரக்டரா, இந்த இடத்துல இது வெடிச்சிட போகுது, இந்த இடத்துல இது நடந்துட போகுது அப்படின்னு என் மனம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்துச்சு. என் தலையில் தட்டிக்கிட்டே இருந்தார் சோமிதரன், தம்பி இது இல்லை தம்பி, இது இல்லைடா, இது நடக்கலடா, டே இது நடக்கலடா, இது நடக்கலடான்ட்டு. படம் முடிச்சு போகிறப்ப அந்த இந்திய இராணுவத்தினுடைய தலைவன் வந்து அவங்க அப்பாட்ட சாரி சொல்லுவான். அப்போ சொல்லுவார், போர் சூழல் நடக்கிற எல்லா இடத்துலையும் போய் இப்படி சாரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்க போறீங்களா? இந்த கேள்வி ஏதேச்சிகாரத்தை எதிர்த்து கேட்கிற ஒரு மாபெரும் கேள்வியாக நான் பார்க்கிறேன். இவ்வளோ பெரிய கேள்வி. ஏதோ ஒரு அதிபரை தேர்ந்தெடுத்துட்டீங்க, ஏதோ ஏதேச்சிகாரத்தினோட ஒரு கையில் ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டீங்க. பாருங்க, உலகமே அப்படி நடுங்கிக்கிட்டே இருக்கு. வெறுப்பின் குரல் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. எல்லா இடத்துலையும் வெறுப்பு கொப்பளிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கு எதிராக ஒரு படம் அவ்வளோ அழகாக முன்வைக்கும். இந்த படம் வந்து ஓர் இரவில் ஒரு வீட்டில் 2 மிலிட்ரிக்கு நடுவில் நடக்கிற ஒரு படம். எனக்கு இப்போ ஃபெஸ்டிவலில் பார்த்த ஆஸ்கார் நாமினியில் இருந்த சிராத்துங்கிற படம், இந்த படம் பார்க்கிறப்ப எனக்கு எந்த பதட்டம் தொட்டி கொண்டதோ அப்படி ஒரு பதட்டம் எனக்கு மீலிரா பார்க்கிறப்ப தொட்டி கொண்டது. எப்போ வெடிக்கும், எப்போ இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க இறந்து போகிறாங்க, என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பதட்டம் தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு. அந்த பதட்டம் இந்த படம் முழுக்க நிறைஞ்சிருக்கு. ஒரு தடவை கார்த்திகேயன்ட்ட நான் கதை சொல்கிறதுக்காக போயிருந்தேன். உடனே அவர் சொன்னார், சார் 20 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்க இந்த படத்தில் என்ன ஹைட்டு, என்ன மிடில் பாயிண்ட்டு, என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னு நிப்பாட்டி சொல்லிட்டே போங்கன்ட்டு. சார் அப்படிலாம் என்னால் கதை சொல்ல முடியாது. 20 மினிட்ஸ்க்குள்ள நிப்பாட்டினா ஏற்கனவே வெப் சீரிஸ்லாம் இப்படி தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இப்பெல்லாம் என்னால் கதை சொல்ல முடியாது சார், ஃபுல்லாக வேணால் சொல்கிறேன், நீங்கள் அப்புறம் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க, பகுப்பாய்வு பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டு வந்தேன். ஆனால் கார்த்திகேயனை சோமிதரன் அசரெடுத்திருக்காருன்னா இந்த திரைக்கதை மூலியமாக தான் நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு 20 மினிட்ஸ், ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு முன்னாடியும் அதை அவ்வளோ அழகாக திரைக்கதையில் மிக அற்புதமான அவருடைய நுணுக்கத்தோட கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மினிட்ஸில் நான் வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே வாழ ஆரம்பிச்சிட்டேன். அந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னு ஏங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அந்த ஒரு வீட்டினுடைய தகப்பனாக இந்த படத்தில் பார்த்த ஒரு காட்சி தான் என் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது. குழந்தைங்க துப்பாக்கியோட ஹெலிகாப்டர் மோதுற அந்த காட்சியை வைத்து கொண்டு விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நண்பர்களே, துப்பாக்கி எடுத்து ஆக்ஷன் பண்ணுற எல்லாருக்கும் இந்த போர் சூழலினுடைய தீவிரத்தை, இல்லை ரத்தம் தெரிக்கிறதுனுடைய தீவிரத்தை, சண்டையினுடைய தீவிரத்தை, அந்த ஒரு காட்சி நம்மளுக்கு பதட்டத்தை உருவாக்கு. அந்த பதட்டம் தான் இந்த சினிமா தருகிற முக்கியமான செய்தின்னு நினைக்கிறேன். சோமிதரனை நான் ஆற தழுவிக்கொள்கிறேன். கார்த்தி சுப்பராஜுக்கும் இந்த மொத்த படக்குழுக்கும் நடித்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றி. ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோவா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் நானும் செல்வமணி சார்லாம் இந்த படத்தை பார்த்தோம். பார்த்து முடித்ததுக்கு பிறகு இந்த படத்தை கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கறது அதை பற்றி தான் வந்து கார்த்தி சொல்லிட்டே இருந்தார். நம்ம
கார்த்தியும் நம்ம சந்தானம் அவங்களும் அந்த வேலையை ரொம்ப சிறப்பாக ரொம்ப அழகாக நான் ஒரு அழகாக பார்த்துட்ருக்கேன். ரொம்ப எவ்வளோ அற்புதமாக பேசுகிறாங்க. ராஜமோகன்லேருந்து தொடங்கி பாலன், அப்புறம் மேயாதமான் அந்த டைரக்டரு எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு. ரொம்ப அழகாக போயிட்டுருக்குன்னு நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ராணா அவங்களும் உள்ளே வந்துட்டாங்க. ரொம்ப நன்றி சார். நாங்கள் ஒரு குரூப்பில் வந்து ஒரு வாய்ஸ் போட்டார், படம் பார்க்க வரணும்னு சொல்லி மெசேஜ் போட்டார் சொன்னாங்கல்ல. நாங்கள் டைரக்டர்ஸ் ஒரு குரூப்பு இருக்கோம். அதுக்கு பேர் வந்து ரெய்னான். அந்த டீம் பேர் மணி சார், சங்கர் சார், வெற்றிமாறன், லோகேஷ், கார்த்தி, சசி சார், முருகதாஸ் எல்லாமே, பாலசக்திவேல், பாலன் எல்லாம் இருக்காங்க. ஏன் ரெய்னான்னு வச்சதுன்னா, அம்மா இது உங்களுக்காக ட்ரெயிலர் அம்மா தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ரொம்ப அற்புதம், அவங்களுக்கு வந்து நன்றி. அப்போது ஒரு ஷூட்டிங் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் நடந்திருக்கு. அந்த ரெயின் சொல்லுங்கள் பிரிட்ஜாண்டி ரிவர் அந்த படத்துடைய ஷூட்டிங்கை அங்கே இருக்க ஒரு சின்ன பையன் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க. பார்க்கும்போது ரெய்னான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொன்ன உடனே மழை வருது. ஆச்சரியமாக அந்த பையன் பார்க்குறாங்க. யாரா ஒருத்தர் ரெய்னான்னு மைக்கில் சொன்னால் ரெயின் வருது, யாருன்னு பார்த்தா அவர் போய் உட்காந்தா அது ஒரு டைரக்டருடைய சேரில் உட்கார்றாரு. கடவுளுக்கு பிறகு ஒருத்தர் சொன்னால் ரெயின் வருதுன்னா இந்த வேலையை தான் நம்ம லைஃப்பில் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு வந்தவர் தான் பாலு மகேந்திரா சார். அதை வச்சு தான் நாங்கள் அதை வச்சோம். அந்த டீமுக்கு பேர் ரெய்னான்னு வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. நல்ல படம் பார்த்தா சசிதா சொன்னார்ல, அது வந்து பாகுபலியாக இருந்தாலும் சரி தான், நீலீராக இருந்தாலும் சரி தான், நான் வந்து சொல்லுவேன்னு சொல்லி. பெரிய படம், சின்ன படம், அது கண்டென்ட் உள்ள படம், இது கமர்ஷியல் படம், எனக்கு படம். அந்த படம் வந்து நம்மளை எவ்வளோ தூரத்துக்கு என்கேஜ் பண்ணுது, அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து அதை நம்மளை வந்து படம் மொத்தமும் பார்க்க வைக்கிறது தான் விஷயம். இந்த படத்துக்கு முழுக்க உயிர் இருக்குது. அந்த சோமேந்திரன் வந்து அந்த வாழ்க்கையை அங்கேருந்து பார்த்ததுனால அவரால் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக இந்த படத்தை வந்து பதிவு செய்ய முடிஞ்சிருக்கு. இந்த படம் குறித்து நிறைய நான் பேச வேண்டிய பல விஷயங்கள் எல்லாம் பேசிட்டாங்க. இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் விஷயமாக நினச்சோம். அது ரொம்ப அழகாக இவ்வளோ இயக்குநர்களாக லோகேஷ்லேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி மிக முக்கியமான வெற்றிமாறன்லேருந்து, முருகதாஸ்லேருந்து, செல்வமணி சார்லேருந்து எல்லாருமே வந்து இவ்வளோ அற்புதமாக இந்த நிகழ்வை நிகழ்த்தினதுனால நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து மிக அற்புதமாக தியேட்டரில் கண்டிப்பாக இது ரைட் டைமாகவும் இருக்குது. நல்ல படங்கள் நல்லா ஓடுது. இப்போது மிக சரியான நேரம். பாலன் சொன்ன மாதிரி ஒரு பதவதிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும், யாருக்கு எதுவும் ஆகிடக்கூடாதுன்னு தோணிகிட்டே இருக்கும். அற்புதமான ஒரு எண்டு அப்படி இருக்கும். அதுவே வந்து மிக அற்புதமாக விஷயம். இதுக்கப்புறமும் ஒரு படம் பார்ட் 2 எடுக்கலாம். அந்தளவுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராவல் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் இவங்களை கூப்பிட்டுட்டு போகிறத பற்றி மிக அற்புதமான ஒரு படைப்பு. இப்போல்லாம் என்னென்னா சங்கர் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார், இந்த கதிர் போட்டாலே பயமாக இருக்கியா, நல்ல படம் மாதிரி தெரியுதுன்னு. சும்மா கிண்டலுக்காக நிறைய கதிர் போட்டு வர படங்களை பார்க்குறதுக்குன்னு. நாங்கள்லாம் பேசுகிறோன்னே இவன் வந்துட்டாங்கப்பா எல்லாருமே நல்ல படம்னு வேறு சொல்கிறாங்கன்னு பயந்துடாதீங்க. உண்மையிலேயே நல்ல படம். வாழ்த்துக்கள். நன்றி.